नमस्कार जय जगन्नाथ। ए दुनिया रे जिते संपर्क अच्छी जिते भल पाइबा अच्छी जिते प्रेम अच्छी से समस्त मध्य श्रेष्ठ होची एक भक्त आ भगवान भितर भल पाइबा। एक भक्त आ भगवान भितर प्रेम हूँ सबुठ अधिक श्रेष्ठ। भक्तटी जिते बेले भी अति विश्वासर सह अति भल पाइबार सह अति आकुलतार सह भगवान को डाक पकई भगवान ता डाक को केबे भी अणदेखा करना निश्चय जाकि भक्त पाखे पहुँची। सेहीपरि आजिर अध्याय से भगवान और भक्तों को नहीं एक हृदय स्पर्शी अनुभूति आपण मान निकट में जनइबी। ता पूर्व कही रखे आपण मान भितर भी जदि एमती सुंदर अनुभूति रही बांटापी इच्छाटे रखि था लेखि मोर व्हाट्सएप नंबर मोर ईमेल आईडी जहाँकि मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रही से माध्यम पठईदेले आपणकर अनुभूति को भी समस्त निकट में पहुँचाइबार छोटिया चेष्टाटे निश्चय आगक जारी रखी। आसतु जानिबा आजिर ही सुंदर घटनाटे। झील बाहाघर व्यस्तता भितर प्रकाश बाबू हाथ में निमंत्रण पत्र गुआ नड़िया जोड़ और भोग नहीं से दिन जाकि पहुँची था बड़ देउलर दुआर रे। दियंकर से अणसर चली थाए महाप्रभुंकर अणसर चली थाए महाप्रभु अणसर घरे थांती दुआरटी बंद थाए। प्रकाश बाबू जाकि मंदिर पाहाच उपर बसी पड़े मथा नुआई प्रणामटे कले। कहती प्रकाश बाबू जीवनर समस्त सुख दुख सबकि से कला गोसाई पाखरे ही समर्पी देइछंती। केबे किछि तांको मागी नाहांती कि मागिबाटा भी से भूली जाइछंती। आ सेदिन निजर प्रथम बंधु मानिकी महाप्रभु को निमंत्रण करने को आसी थांती बड़ देउल को। दूर मंदिर नेत देखा जाऊ थाए चंद्रबिंदुटी ता उपरे ठीक जगार हस परी देखा जाऊ थाए। आ बंद द्वार को देखिकी कांद कांद हो जाइथांती प्रकाश बाबू अभिमान रे कहथांती जगारे मोर ए अभाव संसार भितर तते मु केबे किछि देई पारिनी सेइथिपई आज तू मो उपरे रागिकी दुआर बंद कर देइछु ना कहलु देखिबा मु सिने तते किछि देई पारिनी किंतु मोर भल मंद सुख दुख रे तते मु कोन केबे खोजिनी तते कोन मु केबे मने पकेइनी मो संसार कथा तते बा कोन अछपा अछि। झील बाहागर करी बोली जहा पैसा पत्र सबू रखी सबू तो स्त्री देह खराब रे गला ते पैसा पत्र गला सबू हैला ताकू को बंचई पारिली जे अभागिनीटा तो चली गला मते एका करी आउ रिटायरमेंट पैसा किछि रखी जहाँकि झील बाहागर करदे जाए स्त्री गला पर सबू कथा झील बुझुला। तू कहूनु झील घर कथा बुझुची बोली ताको बाहान करी केते दिन पाखरे रखी थांती। गला मगुसुर को ताकू 26 पुरिलाणी रथयात्रा भितर बाहागर करने को तो मना करुଥିଲି किंतु एकुटिया लोक आषाढ़ मास मेघ पानी कथा पुओ घर वाला जीत कले तेणुकर बाध्य होकर बाहागर करुछि आगको आउ कड़े तिथि नाही। एमती अनेक कथा कहते प्रकाश बाबू किंतु कथा तो कहले सरीबनी मने मने कहते कथा तो मो पाखे बहुत अच्छी रे कालिया ते कहवाई किंतु तो छड़ा आउ किए बा बंधु अच्छी कहलु तू परा मोर जगबंधु सारा जगतर जाकर बंधु तू बंधु पणरे तू टेकी देइथिलु रत्न थाली बंधु महांती को मो ज्ञाति परिजन सिना मते मशाणी पर्यंत नहीं जीवे किंतु मु तो पाखे रहिबी जुई मोर जळिला परे भी तो पाखे रहिबी। एमती केते कोन से दिन गपी जाइथंती प्रकाश बाबू महाप्रभु निकट में मनर कथा को पुणी कहते हे देख मु केते मूर्खटाए जो काम पई आसीछि से कथा न कहिकरी इयाडू छड़ पुळा गपुची तो पाखरे तो देहरे एबे खई पुठा ताती 108 गरा गाधेईकी जरे शोइथिबु मु आसिकी तो अजथारे हैरान करछि ना एठी जल्दी भल हेकी रथरे चढ़ रे कालिया निमंत्रण रहिला तते निश्चय जीवु तो अपेक्षा मु रही आउ कहीदे तू न आसिले मु जमा खाइबिनी जदि सतरे मो कथा शुणुथुबी ना कालिया निश्चय आसबु मो झील बाहागर थरे पाद पकेबू जीवन रे थरे मो गरीब कुड़िया को आसे महाप्रभु तो पाई दुनिया रे क्यों दरद अपूर्व जे माउसी मार स्नेह पाई मते भूली जीवनी रे मो राण रहिला तते एंती प्रभु निकट रे कांदिकी चश्मा खोलिकी लुभ पोछीदेले प्रकाश बाबू। प्रकाश बाबूंकर दिन भारी इच्छा होता देउल द्वार खोला होते महाप्रभु को जाकि कुंडई धरिकी मन भरी कांदी थांती निमंत्रण पत्र थाड़िकी रखिकी मथा लगे प्रणाम कला बेलू 2 टोपा लुह आखिरू खसिकी पाहाच उपर पड़ जाए से दिन बतुरा मन आउ कोह नहीं कि घर को फेरी आसी था प्रकाश बाबू। प्रकाश बाबू घरटा श्रीक्षेत्र
ବାହାଘରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ଆଉ ସମୟ ପାଇନଥାନ୍ତି ଦେଉଳ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ। ମନରେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନଟାଏ ଥାଏ, ସତରେ କ'ଣ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଛି? କାହିଁ ଉତ୍ତରଟେ ଦେଲା ନାହିଁ ତ? ପୁଣି ଥରେ ଭାବନ୍ତି, ହଁ ସିଏ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେ, ତା କଳା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ କିଛି ବୁଝି ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ସେଦିନ ତ ସେତିକି ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ହଉ ଯାହା ସେ କରିବ। ବାହାଘର ଦିନ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଅତିଥି କୁଣିଆରେ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସବୁ କିଛି ସରିଥାଏ ଆଉ ଝିଅ ବି ବିଦାୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କର ମୁହଁଟା ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଲୁହର ଦାଗ ଆଖି ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଝିଅ ଗଲା ପରେ, ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଗଲା ପରେ ଘରଟେ ଯେମିତି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥାଏ। ବାହାରେ ଚେୟାର ଖଣ୍ଡେ ପକେଇକି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, କେବଳ ଭଣଜା ରହିଯାଇଥାଏ ପାଖରେ। ଝିଅ କଥା ଭାବିକିରି ଗୁମସୁମ ହେଇକି ମନ ମାରିକି ସବୁ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି। କେତେ ଗେଲା ହାତରେ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ବଢ଼େଇଥିଲି, ହେଲେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଶାଶୁଘରକୁ। ସତରେ ଦୁନିଆରେ କି ନିଷ୍ଠୁର ନିୟମ ନା। ଗଲାବେଳେ ଝିଅର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁଟା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ। ଭାବୁଥାନ୍ତି, ପାଗଳିଟା ମୋର ଭାରି ଅଳି କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ, ସେଠି କିଏ ବୁଝିବ ତା କଥା। ମା ଗଲା ପରଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ବାପା ମା ଦୁଇଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦେଇକି ସେ ତାକୁ ଭାରି ଆଦରରେ ପାଳିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କର ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପତ୍ନୀ କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ କଥା। ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସବୁ ତ ସରିଲା ଜୀବନରେ, ଆଉ କେତେଟା ଦିନ କାଟିଦେଲେ ଚାଲିଯିବେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଣ୍ଠୁରେ ମୁହଁକୁ ଜାକିକିରି କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଜଣେ କେମିତି ଜଣେ ଡାକିଲା। ଆଉ ସେ ତାର ଡାକଟି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ତା ଡାକରେ କି ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା କେଜାଣି, ଆତ୍ମା ଯେ ଭେଦି ଯାଇଥାଏ ସେ ଡାକ। ଚମକି ଉଠିଲେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ। ଗେଟ୍ ଆରପଟେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ। କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ଚୁଟି, ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ, ଅଧା ପାଚିଲା ଦାଢ଼ି ନିଶ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖି, ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରଙ୍ଗଟି କଳା। ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଧୋତି ଆଉ ଦେହରେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଦର, କିନ୍ତୁ ପାଦରେ ଚପଲ ନଥାଏ ତାଙ୍କର। ସେଠୁ ଭଣଜା ଯାଇକିରି ପଚାରିଲା, କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ କି? ଲୁହ ପୋଛିକିରି ପଛରେ ଆସିକି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ବି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକକୁ ଦେଖିକିରି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣରେ ଖୁବ୍ ତେଜିଆ ଦୁଶୁଥାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତିଟିଏ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ। ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ଦିନସାରା କିଛି ଖାଇନି। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ କି ମୋହନୀ ଶକ୍ତି ଥିଲା କେଜାଣି, ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲେ ଭିତରକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଥାପିକି ସେ ଆସିକି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପାଣି ଢାଳଟେ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ବି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପଚାରିଲେ ଯାଇକି, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? ହସି ଦେଇକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୋର ଘର ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଟ ଭୁଲା ବାଟୋଇଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗେ ଏମିତି ମାଗିକିରି ଖାଇଦିଏ। ଏତିକି ବେଳେ ରୋଷେଇ ଶାଳାରୁ ଭଣଜାର ପାଟି ଶୁଭିଲା। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଳକା ଖାଇବା ସବୁ ଢାଳିକିରି ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ମଜାମଜି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଭଣଜା ତାଙ୍କୁ ପାଟି କରୁଥାଏ। ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଡିସ୍ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ କେବଳ ଅନ୍ନ, ଡାଲି ଆଉ ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୌପାତିରେ କ୍ଷୀରି ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଥାଳିଟି ଆଣିକିରି ସେଇ ଆଗନ୍ତୁକ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। କହୁଥାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ହିଁ ହେଇପାରିଲା। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜର ଚିରାଚରିତ ହସ ହସ ଭଙ୍ଗୀରେ ପୁଣି କହିଲେ, ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି? ଏତିକି ବା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଠୁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ ସେ ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ। ଅନ୍ନରେ ଡାଲି ଗୋଳେଇକିରି ସେଠୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଖାଇଛ ତ? ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିକି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ସେଠୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆରେ ସତରେ ତ ଝିଅ ବାହାଘର ଭିତରେ ଖାଇବାଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହିକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ। କହିଲେ, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରେ ଖାଇନେବି। ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଖାଇବା, ଯେତିକି ଅଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମନ୍ଦିରର ସେଦିନର କଥା। ଜାଣିଗଲେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ମୋ ଜଗା ଆସିଛି। ଆଖି ଲୁହରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇକି ସେ କହିଲେ, ଜଗବନ୍ଧୁ। ଲୋକେ ମୋତେ ଜଗା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ଭୋ ଭୋ ହେଇକିରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ। କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ ପାଖରେ। ଭଣଜା ଯାଇଥାଏ ବାହାରକୁ। ପିଠି ଆଉଁସି ଉଠେଇ ଦେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଲୁହ ପୋଛିକିରି ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇ ଦେଲେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ। ଆଉ କହିଲେ, ସବୁ ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କୁହନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ତାଙ୍କର ସେ ଛୁଆଁରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେମିତି ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ। ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ। ଅନେକ ଦିନର ସାଇତା କୋହକୁ
ଯେମିତି ଲୁହ ହେଇକି ଝରୁଥିଲା ସେଦିନ ଆଖିରୁ। କହିଲେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ସତରେ ତମେ ଆସିଛ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ରଖିକି ମୋ ଘରକୁ। ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, କ'ଣ ବା ଦେଇପାରିବି ତମକୁ ମୁଁ। ତୁମେ ତ କରୁଣାର ସାଗର, କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ପୁଣି ନିଜ ନାଁ ରଖିଛ ତୁମେ ଜଗବନ୍ଧୁ। ମୋ ଜଗାରେ ସବୁ ବୁଝିକି ଯେମିତି ସେ ଖାଲି ହସୁଥାନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ସେଇ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ, ଯିଏ ବାହୁ ମେଲେଇ ବସିଥାନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସେଦିନ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଗନ୍ତୁକ ରୂପୀ ଜଗାକୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ। ଆଉ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିକିରି କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ପରି। ଏସବୁ ଭିତରେ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆଉ କେହି କିଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ସେଇ ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ, ଚାଲିଗଲେ ବି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ, ଆଉ ବହୁ ଦୂରକୁ। ଅନୁଭୂତିଟି ଶୁଣି ଏମିତି ଲାଗୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଯେମିତି ସେଦିନ ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ରକ୍ଷା କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଦୁଆରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇକି ପ୍ରକାଶ ବାବୁଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଯାଇଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଭଳି ଡାକିଲେ ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକିରି ଉଭା ହେଇଯାଆନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍। ନାଇଁ ତ ସେ ତ ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବେ ଅଭେଟ। ହୁନ୍ଦର ଲଗେଇକିରି ନାଟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଦୂରରୁ ରହିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁଥିବ ବୋଲି। କେମିତି ଲାଗିଛି ମତାମତ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ମୋ ଆଇଡିଟି ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିରେ ଠାକୁର। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।